नाल जबर किया गया है, जुल्म किया गया है, करप्शन है, बेरोज़गारी है, होर बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां ने कि जिन्हां दी वजह तो साडे अकदार नूं नुकसान पहुँचा। अच्छा ये दसो कि तुसां शायरी ज़ाहिर है पंजाबी दी लिख रहे हो, माशाअल्लाह बड़ी वधिया शायरी है, ये तुसां ये आगाज़ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ किस तरह बजिया तो कित्थों शुरू है? इस तरह बजिया जी कि वालिद साहब मेरे आर्टिस्ट सन ते शायर भी सन। अच्छा जी फिर माशाअल्लाह। मैनू गुरती विच दोवें शैवां मिल गई, पेंटिंग मुसवरी ते शायरी। शायरी ते मुसवरी। हाँ जी, ये मैनू गुरती चों घरों ही मिल गई ने। वो फिर मैं शौक मेरा जिहड़ा आहिस्ता आहिस्ता वधदा गया और हुण तुहाडे सामने ही कि इंटरनेशनल लोग मतलब जिहड़े दूसरे मुल्क भी ने हाँ नहीं ਤੁਹਾਡੀ शायरी बैन अकवामी सतह ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। हाँ चढ़दा पंजाब वाले मेरी किताब छाप रहे हैं। ਵਧੀਆ। हाँ जी गुरमुखी विच। ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਇਸ ਤੋਂ मेरी किताब जिहड़ी रावां दे नां तो छपी है। ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। हाँ जी और हुण भी मेरियां अगलियां 2 किताबां ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ और जल्दी आ जाणियां। ਉਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 250 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ, 250 ਫੁੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 250 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਹਤੀ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਬਿਲਖਸੂਸ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ, ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक ਚੱਠਾ साहब, मोहम्मद उस्मान भट्टी साहब, चौधरी मोहम्मद नदीम अशरफ साहब, तो तुहाडे नाल बैठे हैं। मकसद ये वे कि जिहड़ी साडी इत्थों दी लोक वरतों है, जिहड़ा इत्थों दी रहतल बहतल है, उसनूं महफूज किया जाए और वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि पैगाम बैन अकवामी सतह पर पहुँचे कि यह जिहड़ा एक आम इलाका समझा जाता है, ये आम नहीं, ये खास है। साडा जी इलाका जिहड़ा पुरअमन है, इत्थे कदी कोई ऐसी मजहबी मुनाफरत या कोई और किसी किस्म का इत्थे कदी कोई हंगामा नहीं है। झगड़े बड़े पुरअमन लोग ने सारे। वधिया जी, बहुत वधिया। तो हुण मैं गुजारिश करांगा चौधरी मोहम्मद नदीम अशरफ साहब नाल कि वो साडे महान पंजाबी शायर ने, इन्हां नूं अगर कोई पुछना चाहन कोई भी इन्हां दी हयाती दे हवाले नाल तो पुछ लैन, तो सवाल जिहड़ा तुहाडे ज़हन दे अंदर है, ਚੱਠਾ साहब अगर पूछना चाहते हैं ਚੱਠਾ साहब भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी जी तुहाडे ज़हन के अंदर कोई भी मुश्किल आ रही है, होर भी कुछ है आ रही है, तुसीं पूछ सकते हो। सर जी पढ़दे साल तुसीं शुरू कीती है उस तो बाद च कीती? मैं जदों स्कूल च पढ़दा सा ना जी, तकरीबन उदों मैं कह लो कि 5वीं 6वीं जमात सा जदों मैं शायरी शुरू की, और पेंटिंग भी बचपन च मैं शुरू की। अच्छा, तो पेंटिंग हुण भी कर रहे हो? पेंटिंग मैं हुण भी कर रहा हूँ। ज़्यादातर जिहड़े पोर्ट्रेट तुहां बनाए ने उहदे विच किहड़ी शैवां नूं तुहां मेन रखिआ है? उहदे च पोर्ट्रेट के दोस्तां दे बनाए ने ज़्यादातर। मैं एक पोर्ट्रेट तुहाडा बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह अलैह दे हवाले नाल वेखिआ, बड़ा सोहना पोर्ट्रेट तुसीं बना रहे सो और बहुत वधिया सी, बल्कि बाबे रंद मैं जवानी हुंदी है बड़ा काम कीता मैं इत्थे। साडे सैनवे सन मैं सैनवा कल्चर खत्म हो गया है, तो वो पेंटिंग मुसवरी वाले जोड़े लोग जोड़े ना जी उतों सीखिया भी बड़ा कुछ जाता सी, क्योंकि एक जगह पर काम जो होंदा है ना उतों नवे बच्चे सीखते हैं, वो हुण वो काम भी नहीं हो रहा, तो अगों नवी पौध जी वो बहुत घट कोई शादो नाजर ही एक जगह पर
ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਹੋ ਸਰ ਸਿਰਫ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸਮਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ MP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਮਲਕ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਵਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ MP MN ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਅਲਾਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਜਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਜਨ। ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਟਾਓ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਕਟਾਓ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਟਾਓ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਮਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਪਹਾੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਹਾੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਨਿਓਟ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਧਰ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਂਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਝੀਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਝੀਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਝੀਲ ਨੂੰ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਝੀਲ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹ ਲਓ 5-7 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਵੀਂ, 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਲੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਭੱਟੀ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਚੱਠਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਏ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।